Hi, ladies. Good evening, good afternoon. What's happening for a hump day? Happy Wednesday. Knock, knock. Who is up there? That's my every week story. Hello, knock, knock. Tap, tap. It was a very pleasant day in Sydney today. And I have Uma Raja on the screen already. ಹೆಂಗಿತ್ತು ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಉಮಾ ರಾಜ? ನಿಮ್ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿತ್ತಾ, ಮಳೆ ಇತ್ತಾ, ಏನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಲೇ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮಳೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಟೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಇವತ್ತು. ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಳೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು, ಮಳೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಇತ್ತು. ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಹೋ, ನೈಸ್ ನೈಸ್. It was a very nice day. Hi, ladies. Do you want to say hello to me? Who are the two people in there? Come on. I've got quite a few monitors here. If I show you my gadgets, I tell you, you'll be so surprised. I have about 1, 2, 3 different gadgets here. Hi, ladies. Oh, excellent. It's picking up. I've got 5. I need to see more people in here. Ellaru barbeku. So today it's a typical Kannada folklore session, right? Come on, ladies. And it's interesting. The presenter is from Karnataka, settled in Chennai, and she has her a daughter here in Sydney, and she had performed for us previously, and now today she'll be doing a sort of presentation, right? Come on, ladies. I need more people in here. Hi. Somebody saying hello to me. Hi. It's Lata Suresh. Hi, Lata. Thank you. Thank you for joining in. Come on, ladies. I need more people. So how was your day, Lata? All good? It was a beautiful day outside, I think, today. I didn't go out though, but it was kind of like pleasant because normally when I leave work, I always leave late. But today I left around 20 past 5. Beautiful. It was so beautiful. Yay, come on, ladies. Oh, from 5 to 2. Oh, no good. Come on, ladies. I will be starting the session. Yay, it's picked up. Well, I will start because we have got, someone saying yes. Good. Excellent. Excellent. So let us start the session. And we have got a bit to carry on today, right? So I have to give more time to the guest tonight. So let me start. Ladies, welcome to Wholesome Wednesday session number 111. It's all about sarees and again a folklore presentation from Karnataka called Talamaddale, and it is by Mrs. Uma Raja. And as usual, I'm going to wish happy birthdays. I've got a bunch of them today celebrating their birthday. It's Mrs. Nagaratna Basu, Anita Gaddi, Swapna Ashok, Saumya Bhatt, Sarita Shroff, and Usha Bharat. Ladies, wishing you all a very, very happy birthday. And for all the ladies who celebrated the birthday from last week up until today, wishing you all a very, very, very happy birthday. And coming to the sari I'm wearing, today's sari, it's an interesting sari. I'll just show you a lot. In fact, it's smalls. If I once wear it, probably I won't wear it for the next maybe 1 or 2 or even 3 years. So I just thought I'd just trade this. It's smalls actually. So it's a jute silk sari. It's a checkered weaving. It's actually a hand woven sari. It's interesting. It's got like 3 elements in it. It's jute silk in the body, and in the pallu, it's pure silk, and it's got jamdani weaving.
And this is what the sari is. I will be posting it tonight, and I have just paired with red beads jewelry to match the color in the sari, which is red. And actually, I was picking and tossing for my blouse. This is from another sari, and since blue was there, I thought I'll just match with that. I was having a gold and a red one, to pair with this, and it was looking a bit gaudy. Then I thought, okay, let me just go in for a blue color, which kind of like, matches the pallu colors, and hence I chose this one. Anyway, that's about my sari. Now, coming to national days. Today, it's the National Korean War Veterans Armistice Day. So it's basically the military organizations and communities across the country host memorial services dedicated to the members of the Korean War. And the day offers an excellent opportunity to learn the history of the war and about those who served in this war. And the next one is my favorite. It's the National Scorch Day. If you are not aware of my other side, this is another side of me, I am a Scorch collector. So next time, I'll just take you around the Scotches and show you my collection. And I thought I'd do my presentation in front of the Scotch, but it was a bit louder in there because I've got family watching television and everything. So I thought I'll just come downstairs and do my normal session from the room where I'm meant to start from. So I had to shift back here. But anyway, I'll definitely show my Scotch collection once, just like my sari collection. So saris and Scotch also go together, right? So I'm not sure how many are drinkers here. So I will make sure that there will be a presentation on this one. It's very unusual, saris and Scotch, okay. So anyway, if you are there and if you're prepared to drink a glass of Scotch, enjoy. So there are different kinds of Scotches, as you know, which we can do a session later on. The next one is a National Creme Brulee Day, which is my favorite. I love all the desserts. So this is another dessert which is made out of, cream which is burnt on the top. And it's a mouth-watering custardy dessert, and which is my favorite one too. So you can go and try it out. The next one is the National New Jersey Day, which is kind of like recognizing the captivating state in New York, the New Jersey. And that's what it is. It's the National New Jersey Day. So go and celebrate that. The next one is the National Love is Kind Day. It's really interesting. I come across so many of these, which really fascinates me. And this encourages us to become aware of how we are treating people and how people are treating us, and how you can become emboldened, supported, and empowered to lead the joyful and productive life one deserves. So this is called the National Love is Kind Day. So be supportive, be kind to others. Sometimes what goes around comes around. So make sure you're very soft and you're empowered, and at the same time you empower others to lead a normal life. The next one is the National Take Your Pants for a Walk Day. So this was another interesting thing about pants, taking the pants for a walk day. It's obviously, walking, which is good for our health and well-being. So making sure that you are on your pants and walk. So that is what the basic intention of that. There is a little bit of pun in there, but there you go. Extra pair of pants, and which is close to your heart, wear that and walk. The next one is the National Walk on Stilts Day. So we normally associate stilts, like, with people in the circus area, or normally in fêtes, like, you normally see people on their stilts walking around. You have to have a proper balance to go on the stilts and walk. It's very difficult, right? So this is the day which is celebrated, and it is the National Walk on Stilts Day. Never knew this existed.
right? We learn a lot of things along the line. And now, coming to our session, I've got gorgeous Mrs. Uma Raja, who is sitting right next to us. And she is in Chennai at the moment, ready to do her Talamaddale session. Let me introduce Mrs. Uma Raja to you, ladies. So, we're talking about folklore today, which is all about Talamaddale, right? So, folklore comprising of two words, folk meaning regional people and lore meaning stories, is the expressive body of culture shaped by a group of people encompassing traditions and culture to that particular group. Every culture has its own folklore. This includes tales, proverbs, jokes, and oral traditions. So the folklore also encompasses the transmission of these art forms from one region to the other, or from one generation to the next. Folklore is not something one can typically gain in a formal school or a curriculum associated with that, or study in the fine arts. Instead, these traditions are passed along informally from one individual to another, either through verbal instruction or demonstration. And most of the time, it's kind of like, you inherit all these kind of like, folk presentation through the family members as well. So Talamaddale is a form of Yakshagana performed without the dance and costumes. So Talamaddale is an ancient form of performance, dialogue, or debate performance in southern India, in the Karavali and the Malnad regions of Karnataka, and Kerala, which is in Uttara Kannada, Dakshina Kannada, Udupi, Shimoga districts of Karnataka, and Kasaragod district of Kerala. So the plot and content of the conversation is drawn from popular mythology, but the performance mainly consists of an impromptu debate between characters involving sarcasm, puns, philosophy positions, and humor. The main plot is sung from the same oral texts used for the Yakshagana form of dance drama. A typical Talamaddale show consists of artists sitting in a circular fashion along a Bhagavata, which is the singer, with the Tala, a pair of hand cymbals, and Maddale, a type of drum. So I think we all demonstrated this during the Talamaddale session, which was held last year with 7 gorgeous ladies, including Mrs. Uma Raja, who was the guest at that time, and she still presented a little bit a session in there during that period of time. And the artists play the roles of the characters in stories from Ramayana, Mahabharata, and other Puranas. The artists showcase their oratorial skills and also do it with gestures. So today's presentation, as I mentioned, it's Mrs. Uma Raja from Chennai, whom you all know and would have seen her performed as a guest artist at the previous session. And she will be doing a solo session today, as I mentioned. And she was born in a big Thangadi family in a place called Yekkar, near Katilu in Mangalore. Had her education up to year 10 in Durga Parameshwari Temple School, Katilu, and got her BA degree in Pompai College in Aikala. So after marriage, she settled in Chennai. Her only son works in US and her only daughter is settled in Sydney. Since childhood, she has had great interest in all the cultural activities and participated in many such activities. She loves to watch Yakshagana. Currently, she is the committee member of Karnataka Sangha in Chennai. She is also a Rotarian, member of Rotary Club of Chennai Metro Zone, and as a member of Prakriti Mahila Yakshagana Talamaddale Mandali in Chennai, which is supported by Karnataka Sangha. She took part as
Arthadari in many Talamaddale programs in India and abroad. She loves cooking, and ladies, watch out on her YouTube channel, which is Umaraja's channel, and she's got beautiful recipes in there, so you can go and check it out. So let me welcome Mrs. Umaraja formally to this wholesome Wednesday session, and ವೆಲ್ಕಮ್ ಉಮಾರಾಜ ಅವರೇ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ your persona is so kind of like it's kind of like a happy vibe. So ನನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. So I'm sure you will do full justice to the Talamaddale presentation here. I know any folklore or any presentation, normally you kind of like I have like an invocation session. So she's going to present us with an invocation song. So off you go. This is your platform. Welcome. And I see you in a very gorgeous sari there. So do you want to tell what your sari is all about? Yeah. Namaskara. This saree is Kanchipuram soft silk saree. Yes. I bought in Srinika Silks. Actually, okay. If you want to see the pallu, rich pallu saree. Nice. I love black sarees. This combination I love this combination. I told my designer to do the same design, to bring out the same designs which is there in saree to the blouse also. Nice. The blouse. Very nice. And, she stitched very nicely. The very comfortable saree. All Kanchipuram sarees are very, very comfortable and easy to wear. Yeah. That's all about the saree. It's so used to, isn't it? We always, any Kanchipuram saree, we put our hands up. Yes. Irrespective whether you have, n number of sarees, there is always a soft corner for Kanchipuram sarees. Okay. You can start your session. I think you're doing an invocation song, right? Yeah. Okay, go ahead. There's no program without a prayer, so I'll start with the prayer song on Lord Ganesha. Yeah. Absolutely. ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ. ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಸುಂದರ ವದನ, ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಸುಂದರ ವದನ, ಸರ್ವಾದಿ ಸೂರಪ್ರಿಯ ಶಿರವಾಗುವೆನ, ಸರ್ವಾದಿ ಸೂರಪ್ರಿಯ ಶಿರವಾಗುವೆನ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ. ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ಮೋದ ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತು, ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ಮೋದ ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತು, ಮಾಧವನಲ್ಲಿ ಮನ ಸದಾ ನಿಲ್ಲಿಸೋನಿ, ಮಾಧವನಲ್ಲಿ ಮನ ಸದಾ ನಿಲ್ಲಿಸೋನಿ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ. ಪಂಕಜ ನಯನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲನೆ, ಪಂಕಜ ನಯನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲನೆ, ಕಿಂಕರ ನೆನಿಸನ್ನ ಶಂಕರ ತನಯನೆ, ಕಿಂಕರ ನೆನಿಸನ್ನ ಶಂಕರ ತನಯನೆ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ,
ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಹೆಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಉಮಾ ಅವರೇ? ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯ ಮೊದಲನ ಅಂಶ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊದಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹೌದು. ಈಗ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಲ್ವಾ? ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ. ಅದು ಬಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಯಲಾಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಬಯಲಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಮನೆಯವರೇ ಒಬ್ರು ಹಾಡು ಹೇಳುದು, ಒಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡುದು, ಆತರ ವೇಷ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕುಣಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರದ್ದು ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಯಾಕೆ ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮದ್ದಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೂ ಭಾಗವತರ ಹಾಡು ಹೇಳುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲ, ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು ಅರ್ಥ ಹೇಳುದು. ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬರುದು. ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಂದ್ರೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಹಾಕಿ ಕುಣಿತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವವರು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವವರು ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು. ಯಾವುದೇ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೂ ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಮಾತುಗಾರ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತುಗಾರ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಬಟ್ ನಾನು ನೀವು ಕರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆ ಕರ್ಣಮೋಕ್ಷ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಥೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕರ್ಣನ ರೋಲನ್ನು, ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎರಡು ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಏನು ಯಾವ್ದು ಇದು ಎಪಿಸೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾಳಮದ್ದಳೆನಲ್ಲಿ? ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಎಪಿಸೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಹೆಸರು ಕರ್ಣಮೋಕ್ಷ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ಕರ್ಣಮೋಕ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಣನಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು. ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪದ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ತಂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದ ಶಶಿಕಲಾ ರಾವ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಬಂತು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಸರಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಂಘವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಾರದು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂತು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರು, ನಾವು ಮಾಡುವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವೊಂದು 5-6 ಜನ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ತಾಳಮದ್ದಳ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರಾ? ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದವರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು, ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡುದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಭಾಗವತರು, ಅವರು BM ರವೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂತ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸವೂ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗಂತ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು 40 ದಿವಸದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ರಾಜುವಲಿ ನಮಗೆ 10 ದಿವಸ, ಆತರ 1 ವಾರ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 10 ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ BM ರವೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಾಗವತರು, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2-3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುರು. ಅವರು ತಾಳಮದ್ದಳೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುಣಿತವೂ ಗೊತ್ತು, ಚೆಂಡೆಯೂ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಭಾಗವತಿಗೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ. ಒಳ್ಳೆ ಗುರು. ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇನ್ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಭಾಗವತರು ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುದಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರ್ತದ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ತಾಳಮದ್ದಳೆ 2 ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ, ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ. ಅದು ತಾಳಮದ್ದಳೆ 2 ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು ಇದು ತಾಳಮದ್ದಳೆ. ಹಾಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಕರ್ಣ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಂದ ಅದರದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay. Ladies, she's going to do a presentation on a little episode of Karna Moksha. So this is basically we all know the tragedy of Karna's life and the defeat on the battlefield, which is one of the most sensitive and expressive episodes of the Mahabharata. Karna, known for his generosity and loyalty, is the illegitimate son of Kunti, born to her, and the son before her marriage to Pandu. Immediately after his birth, Kunti abandoned him and placed him in a basket that drifted away along the river Ganga. The baby was found and adopted by a charioteer in Dashratha's service. Because the little boy wore earrings and a shining protective jacket, when he was found, his adoptive parents called him Karna. Karna is nothing but ear. Subsequently, Karna becomes Duryodhana's loyal friend, and in Mahabharata war, he fights on the Kaurava's side and opposes his own half-brothers, and that is the Pandavas.
So the Karna Moksha is a little presentation in the battlefield. The 17th day's battle is going on in Kurukshetra war. Direct competition between Karna and Arjuna. So when Arjuna insults Karna as the son of a Sutta, Karna also speaks in a manly manner, but during the course of the battle, the wheel of his chariot gets buried in the ground. At the time of raising it, Arjuna shot an arrow at the back of Karna, defying the policy of war as ordered by Sri Krishna. Karna is unable to fight and he collapses. At a time when his close friend Duryodhana is regretting that he has become useless, and Sri Krishna, disguised as Brahmin, comes there and asks for Karna's Karna Kundalas. When Danashura Karna is ready to give it, he tricked it out of the Amrita Kalash in his Vakshasthala and asks him to give it away from the Amrita in the Vakshasthala. Knowing that it is Sri Krishna who also has Karna, which is Amrita Kalasha, which is visible only to Krishna and Kunti and no one else can see it, he donates with gratitude. Impressed, Lord Krishna gives Arjuna a vision of his universal form and gives him moksha. So this is the summary of what Mrs. Uma Raja is going to perform. So just gives you an insight as to what the background is. Off you go, Mrs. Uma Raja. So I won't be talking to you in between so that there is no disruption. So I'll take myself off from the feed and you can continue yourself. Okay, Hema. I will start. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 17ನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ನೇರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶಲ್ಯ ಸಾರಥಿ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಮಾತಿಗೂ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸೂತಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಂದ ಅಂಗರಾಜಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಿನಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಬಿಲ್ಲಾಳುವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೋಪ ಬಂದ ಕರ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಇದರಲ್ಲಿ 4-5 ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಡುವವನು ಇರ್ಬೇಕು ಹೋಗುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನನಗೆ ಕೂಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲವೋ ಪಾರ್ಥ, ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಏನು ಮಾತಿಗೆ ಸೂತಪುತ್ರ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ನಾನು ಸೂತನ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೇನು ಅಥವಾ ಯಾರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೇನು? ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರು ನಾವಲ್ಲ, ಅದು ದೈವ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಸೂತೋವಾ ಸೂತಪುತ್ರೋವಾ ಕೋವಾ ಯೋವಾ ಭವಾಮ್ಯಹಂ. ದೈವ ಎತ್ತಂ ಕುಲೇ ಜನ್ಮಂ ಮದಾ ಎತ್ತಂತು ಪೌರುಷಂ. ನಾನು ಸೂತನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಇಂದು ಮೆರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲ್ಲ. ನೀನು ಚಂದ್ರವಂಶ ಸಂಭೂತನಾಗಿದ್ದರು ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳು? ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೀನು? ನಾನು ಇತ್ತ ಸೂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲವೇ? ಹೌದು, ಯಾರೂ ಅಲ್ಲದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಂದು
ನಿನಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಏನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೆ? ವೀರನಾದವನಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಅದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಸುಯೋಧನನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ಅವನಿಂದ ಅಂಗರಾಜಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದರೂ ವಿರಾಟ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹನ್ನಳೆಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆದೆಯಲ್ಲ, ಆಗ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು. ನೀನೊಬ್ಬ ಬಿಲ್ಲಾಳುವೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಿ ಬೇರೆ. ಅಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೋರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲು ಅಸಮರ್ಥ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥಯೇವ ಧನುರ್ಧರ ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ನಾನಲ್ಲ. ನೀನು ಕಡುಗಲಿ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣವಂತೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಹಮ್ಮು ಭಿಮ್ಮು ಅಹಂಕಾರಗಳಿಂದ ನೀನು ಪಾಮರರಿಗಿಂತಲೂ ಕೀಳಾಗಿ ಹೋದೆ. ನಿನ್ನ ದರ್ಪ ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಬೇಡ. ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ ಮುಂದೆ. ಇದು ಕರ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುದು ಹೇಮ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅರ್ಜುನನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗುರಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಾದ್ರಾಧಿಪತಿ ಶಲ್ಯ ಅವನ ಸಾರಥಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಣ, ನೀನು ಅರ್ಜುನನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗುರಿ ಇಡಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ಣ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಗುರಿ ಇಡುವಾಗ ನೇರ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುರಿ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶಲ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗುರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಇಟ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅವರ ವೀರತನಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡುವುದಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ರಥವನ್ನು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತುತ್ತಾನೆ. ರಥ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿ ಅರ್ಜುನನ ಕಿರೀಟ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಬಾಣ ಕರ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಣ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಪವು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಕ ರಾಜನ ಮಗನಾದ ಅಶ್ವಸೇನ ಎನ್ನುವಂತ ಹಾವು. ಅದು ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಡವ ವನವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಪಗಳು ಬೆಂದು ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅರೆಬೆಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಸರ್ಪ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಈ ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕರ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಈ ಬಾಣವನ್ನು ಮರುಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣವನ್ನು ಮರುಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನೆಂದಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಾಣವನ್ನು ಈ ಬಾಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಸರ್ಪವು ಕೋಪದಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಶಲ್ಯನೂ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸಾರಥ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಕರ್ಣನೇ. ಅವನೇ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಕರ್ಣನೇ ಸಾರಥ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ರಥದ ಚಕ್ರಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ, ಅರ್ಜುನ, ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ನೀನು ಕರ್ಣನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಾಣ ಹೂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆದೇಶ ಮಾಡ. ಬಟ್ ಅದು ಯುದ್ಧ ನೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ನೀತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶದಂತೆ ಕರ್ಣನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋವಿನಿಂದ ಅವನು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೀಗ. ಬಿದ್ದು ಆಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಹೇಗುಂಟು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ನೋವಿಗಿಂತಲೂ
ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ನೋವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಶಿವನೇ, ಹರ ಹರ ಶಿವ ಶಿವ, ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು? ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು. ನನ್ನ ರಥದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಯಾಕೆ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟಳು? ಆ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶದಂತೆ ಯುದ್ಧ ನಿಯಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಅರ್ಜುನನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ. ನೋವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪುವಂತಾಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು? ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಜೀವನವೆಂಬ ಸಮರದಲ್ಲೂ ಸೋಲನ್ನೇ ಕಂಡವನು ನಾನು. ಒಂದೇ ಎರಡು ಯುದ್ಧಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಕರೆದು, ಕರ್ಣ, ನೀನು ಸೂತಪುತ್ರನಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಎಂದು ನನಗರುಹಿದ. ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ? ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೂತಪುತ್ರ ಸೂತಪುತ್ರ ಎಂದು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೇ ನಾನು ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನೆಂದು? ಆಗ ಯಾಕೆ ನನಗರುಹಲಿಲ್ಲ ಅವನು? ಈಗ ಯುದ್ಧಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲು? ನನ್ನ ಸುಯೋಧನನಿಗೆ ನಾನು ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯಬಲ್ಲೆನು. ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಇದು ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಕೃಷ್ಣನೇನು ಮಹಾ, ಆ ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಕುಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದು ಲೋಕಾಪವಾದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೇಲ ಬಿಟ್ಟವಳು ಈಗ ಯುದ್ಧಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಕರ್ಣ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ, ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ? ನನ್ನ ದಾತಾರ ಸುಯೋಧನನನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಬಾಣವನ್ನು ಮರುಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು.
ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಈಗ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಫಲದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ, ನನ್ನ ದಾತಾರ ಸುಯೋಧನನಿಗೆ ನಾನು ಸೋಲುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ. ಅವನ ಅಪಜಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರು ಯಾರು ಈಗ? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಗಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದವನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ. ಹೀನನಾಗಿ ಹೋದೆನಲ್ಲ ನಾನು. ಶಿವ ಶಿವ, ಹೀನನಾಗಿ ಹೋದೆನಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ಸುಯೋಧನನ ಗತಿ ಏನು? ದೇವಾ, ಹರ ಹರ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ, ಮರುಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೇಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನು ನೀರೇನಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬೇಕಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಬೇಡ, ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಬೇಡ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವನು ಮರುಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ಈ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾತುಕತೆ, ಈ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದೇ ಮಾತುಕತೆ, ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾತುಕತೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಥೆಯ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರುವಂತ ಎರಡನ್ನು ನಾನೀಗ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನಿಂತ್ರೆ ಕರ್ಣ, ಈ ಕಡೆ ನಿಂತ್ರೆ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಆತರ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಣ, ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಹಾಗೆ. ಕರ್ಣ, ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನಿನಗೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಂದಿರಿ? ಈ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬಂದಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ? ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಭಿಕ್ಷೆ ಈ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಅದು ಈ ಪಾಪಿ ಕರ್ಣನು ಏನನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ? ನಿನಗೆ ಕೊಡಲು ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ? ಕೊಡುವಂತ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ದಾನವೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಕರ್ಣ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾನು. ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇನು ಬೇಡ. ಅಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳು, ಅದನ್ನು ಕೊಡು. ಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳೇ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನನ್ನ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳು ನನ್ನ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಕುಂತಿದೇವಿಗಲ್ಲದೆ ಕಾಣುವುದು ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ.
ಹಾಗಾದರೆ ಬಂದಿರುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಈ ಕರ್ಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಹೀಗೆಯ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು? ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಲಶ. ಅದರ ಅಮೃತದ ಜೊತೆಗೆ ತಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ಅಮೃತ ಕಲಶವೇ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ? ಈಗ ನನ್ನ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಯಿತು. ಬಂದಿರುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ. ತಿಳಿಯಿತು ಈ ಕರ್ಣನ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಲ ಬಹು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಈ ಕರ್ಣನಿಗೆ? ನನ್ನ ಜನ್ಮವೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಮಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಬಿರಿದು ಅಮೃತದ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ಎರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಬೇಷ್, ಬಳಿರೆ. ಕರ್ಣ, ನಿನ್ನ ದಾನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣನೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನ. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನು, ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೋ. ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ಶ್ರೀಹರಿ ಕೇಶವ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ. ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಜಯ ಜಯ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋನೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ರಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏಜ್ ಆಗಿರೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಮೊದಲ 1 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾನು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಶ್ರುತಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಆದದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಹಿಂಗೆ? ನಾನು ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು 40ಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕರ್ಣ, ಅರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣ, ಶಲ್ಯ, ಸರ್ಪ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹೀಗೆ 6 ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನೀಗ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡುದು ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆತರ. ಹಾಗೆ ಹೌದು. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ, ದುಬೈ, ಅಬುದಾಬಿ 2 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡದ ತುಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲೇ ಕಾಂಚೀಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಕರುಣ, ಮಧುಮತಿ ಅಕ್ಕ, ಅವರು ಶಶಿಕಲಾ ರಾವ್, ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು 70 ವರ್ಷದವರಾದ್ರೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು 70 years ಲೇಡಿ ಉಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇದ್ರು.
ಮತ್ತೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಭಟ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಬ್ರು ತುಳಸಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತಿದ್ರು, ತುಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರೆ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನವರನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮದು ತಾಳಮದ್ದಳೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಭಾಗವತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದ ನಾನು ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಗವತಿಕೆಗೆ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಾರ. ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಯ್ಯನೇ ನಮ್ಗೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಆದ ಮೊದಲೆಲ್ಲ BM ರವೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಂಗಸರು ಅದು ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯನೇ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, 1.5 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತರು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಹಾಕೋಣ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರು ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಂಡ್ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ನೀವ್ 2 ಪಾತ್ರನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನವರಸ ನಾಯಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನನ್ನ ನವರಸ ನಾಯಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇದು. ಹೌದೌದು, ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಕಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್. ಅದೇ ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆ ತರ ನನ್ನ ಅದು ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ವಾಚ್ ಮಾಡೋರನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಒಂದು ತರ ಏನೋ ಕೋವಿಡ್ ನ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಪುನಃ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕರಿತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕರಿತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈ ದಿನ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನದು ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ. ಖಂಡಿತ. Okay, tumba thanks. Okay. And ladies, whoever have been here with us, thank you so much for watching this amazing kind of like, mono acting and Talamaddale, like a folk presentation, a typical story of Mahabharata, which was really, really perfect. And she acted it so well, and it was a mono acting as well. She did an amazing job, and thank you, Uma, for coming over. And we will be signing off. So please do watch us for the next week's
session, which will be announced on Sunday, and it will be again another presentation on Wednesday. And looking forward to having you all again on this wholesome Wednesday platform. Bye for now, ladies. Mrs. Uma Raja and Hema signing off. Bye for now. Bye. Bye.